चले गई। और जहाँ तक मेरे को इस नॉलेज है, इंक्वायरी की रिपोर्ट यही कहती है कि दूसरी काजी की अटॉर्नी में ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर यही है, काजी एक्ट जो कानून है वो बताता है कि प्रिंसिपल मोहम्मद अनस की राय ले जाएं, अगर वो चाहते हैं तो तभी एडिशनल काजी बनाएं, नहीं चाहते तो नहीं है। नंबर 1 पॉइंट यही है कि अदोनी के मुसलमानों ने जब गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का तहसीलदार और आरडीओ की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से जब सर्वे हुआ तो एडिशनल काजी का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। मगर वहीं पे खत्म नहीं होती बात। सवाल ये है कि हमको काजी चाहिए तो कैसा चाहिए। काजी हमको ऐसा चाहिए जो हमारी जमात को एक साथ सबको लेकर चले, अमीर और गरीब को, हर तबके के, हर जमात के, हर फिरके के, हर लोगों को एक साथ लेकर चले। तकरीबन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कसम खुदा की, आंध्र प्रदेश में शायद अदोनी एक ऐसा ही शहर होगा जहाँ पे एक काजी तकरीबन सारे जमातों को साथ लेके अभी तक चलते आया। ऐसी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इत्तेहाद और इत्तेफाक है जो आपकी अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी ताकत, आपकी इज्जत और आपकी शोहरत की एक नुमाइंदगी करती है। तीसरी बात मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि एमएलए साहब बहुत काइंड और कंसिडरेट थे, हर बात को सोच समझ के उन जो फैसला लेंगे। आपको मेरे को नहीं बताना चाहिए, मैंने बताया है। मैंने एमएलए साहब से मिलकर बोला जो भी एमएलए साहब का फैसला होगा हमको एक्सेप्ट होगा, इसमें हमको दो राय नहीं है। बिकॉज हमें मालूम है वो हमेशा एक इंसाफ, कानून की तरह और सच बात जो है, जो लोगों की चाहत है वही देख के वो फैसला करते हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पे कई लोगों को जमा कर सकते थे। आपने देखा हो एमएलए साहब ने भी, अल्ताफ साहब यहाँ पर हैं, एक्स चेयरमैन साहब, उनको भी फोन नहीं गया, हजारों लोगों को फोन नहीं गया। तो इत्तेफाक से साहब का भी बात हुआ तो फिर ना बोले नहीं मेरे को फोन नहीं आया। ऐसे बहुत से होंगे जिनको हम लोगों ने बात वहाँ पर पहुँच नहीं सकी, क्योंकि हमको बात पहुँचाना था और हमको कोई ऐसा कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है, कोई ये नहीं करना आज की तारीख में भी। दूसरी बात ये मैं बता दूं, जब से ये शुरू हुआ मसला तब से आज तक हमने कभी रिएक्ट नहीं किया। ये संजीदा लोग, ये तालीमी याफ्ता लोग, ये पढ़े लिखे लोग, एक मुकाम, एक ओहदे रखने वाले लोग आज तक अपना मुंह नहीं खोले, कभी कॉन्टेस्ट नहीं करे। वन साइडेड स्टोरी चलते आ रही थी। हमें मालूम है कि जब कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है और हमें किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो हमारी ताकत बनेंगे, हमारे साथ खड़ेंगे। हमने कभी कोई एक बयान को हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया, कोई एक स्टेटमेंट का हमने रिजाइंडर नहीं दिया, हमको इसकी ज़रूरत नहीं लगी। मगर अब ये वक्त ये था कि कम से कम अखलाकन साहब को आके हम लोग बता दें कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि यहाँ पे सालों और सदियों से मुसलमान इकट्ठा एक साथ चले हैं। यही इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से हमारी बहुत ज़रूरत है। आपको मालूम है कि 12 घंटे में हमने एक लोगों को जान लिया। 12 घंटे में हम बोले सबको साथ लेके चलेंगे, 12 घंटे के बाद बोले नहीं हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे। ये आप तो छोड़िए 12 महीने क्या 12 साल की बात तो छोड़िए, 12 घंटे में मैंने तो पहचान लिया, आप लोगों ने भी पहचान लिया होगा, पूरी कौम ने पहचान लिया। अगर ये ऐसा बात नहीं होती तो मैंने समझता हूँ कि जहाँ पे वो मुलाजिमत करते हैं, वो मुलाजिमत से उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से उनको वहां से निकाला जाता है। जहाँ पे वो नमाज में लोगों के साथ नमाज पढ़ते करते हैं, वहां पर कल रात पूरा चर्चा चला, आज सुबह में भी चर्चा चला, पूरा डिसीजन हो गया था। मगर एक या दो आदमी बोले भाई कम से कम थोड़ा सा टाइम दे देंगे, थोड़े इसके बाद रखेंगे। ये मैटर ऑफ ए फ्यू डेज वहां से भी शायद उन लोग फैसला ले लेंगे। इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हमारी ये ख्वाहिश है कि ना हो, उनकी भी इज्जत बने रहे, ऐसा मौका ना आए कि कम से कम ये हो जाए। मैं इस बात को आगे ज़्यादा लेते हुए मैं कहूँगा फयाज साहब अपनी बात रखेंगे, हन्नू पहले बात अपनी रखेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर साहब ये जामे नज़ामिया के जो दिल्ली के खलीफा के चीफ हैं,
یہ جامع مسجد کے امام ہیں, وہ جامع مسجد کمیٹی کے ہیں. نبی پیر صاحب از دا موسٹ انٹلیکچوئل پرسن اینڈ آل دیٹ. ان کے بازو جو ہیں اہل حدیث کے از دا موسٹ رسپانسبل پرسن جو اہل حدیث کی ساری جماعت کو دیکھتے ہیں. ریاض بھائی ہے جو مولانا آزاد یونیورسٹی کو چلاتے ہیں, اس کے بعد پہ بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں. اگر آپ ان کے سارے انٹروڈکشن دیکھیں, یہاں پہ ہمارے خطیب صاحب ہیں, یہاں پہ ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جن کو بھی یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پر سارے لوگ ہیں, کچھ وہاں پر ہیں. These are the people actually the opinion leader and the people the custodian of the community. ان لوگوں کو درد ہے قوم کا. اور یہ جو ہمارے پاس اعجاز صاحب بیٹھے ہیں, اعجاز صاحب ایک بہت بڑی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, از موسٹ فیمس پیپل. آپ ایسے دیکھتے چلے جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں. تو ہنو بھائی ذرا تیلگو میں آ کے ذرا سمجھائیں گے, اس کے بعد ہمارے خلیفہ صاحب اور ہمارے امام صاحب سے بات کریں گے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ معلوم ہے صاحب کو بھی جانا ہے. ہنو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کا آنا مبارک, بہت بہت آپ تمام کو شاد و آباد رکھے. ہم جو ہے ادونی کے MLA جناب ویس سائی پرساد ریڈی صاحب کے بارگاہ میں حاضر ہیں, اور حاضر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ادونی میں جو قاضی القضاء فی الادونی الہا جناب محمد قاضی الطاف حسین صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ بالکل پسندیدہ ہیں اور بہترین قاضی صاحب ہیں. ہمیں ایک قاضی صاحب چاہیے, ایک سے زیادہ قاضی صاحب نہیں چاہیے, کیونکہ ایک سے زیادہ قاضی جب ہوں گے تو ضرور فساد برپا ہوگا. آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ زمین میں ایک خدا ہے, زمین و آسمان ساری کائنات میں ایک خدا ہے. اگر ایک سے کئی زیادہ خدا ہوتے تو لفسادتا, ضرور بے ضرور فساد برپا ہوتا. تو اگر لیڈ کرنے والا ایک ہو تو ماشاءاللہ اتحاد و اتفاق قائم و دائم رہتا ہے. تو ہم اور جتنے بھی ہمارے نائب قاضیوں کی طرف سے میں یہی بات کہوں گا, ماشاءاللہ ہماری شاہی جامع مسجد کا تو مسئلہ صاف ستھرا ہے کہ پیٹ بھر کر الحمدللہ تنخواہ وغیرہ دی جاتی ہے, ایسی بات نہیں. اور کئی ایسے مساجد ہیں جہاں پر کم تنخواہ دی جاتی ہے. تو جو ہم نکاح پڑھاتے ہیں اس میں اور جو مساجد کا جو معاملہ جو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے اس کو دونوں کو برابر ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمیں آفس سے یعنی قضاوت کی طرف سے ماشاءاللہ بہترین ہدیہ ملتا ہے کہ اس طرح ہم جو ہے آفس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہر طرح ہمارا وہ خیال کرتا ہے. ہم بس MLA صاحب کے بارگاہ میں اتنی التجا کریں گے کہ جو ہے دوسری قاضی نہ ہو, بس ایک ہی قاضی ہو, یہ ہماری التجا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی قاضی صاحب نے سبھی باتیں بتائی ہیں, ہمارے سید حبیب اللہ صاحب نے سبھی باتیں بتائی ہیں. میں بس آدمی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جو بھی ہمارے مسائل ہے, ہم لوگ ہمارے گاؤں میں بہت سے عالماں ہیں, مفتیاں ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے اسے سلوشن کر لے سکتے ہیں. ہمارے MLA صاحب کے پاس لا کے ہمیں یہ سلوشن کرو تو بولنے سے ان کو بہت بڑی پرابلم آ جائے گی, کیونکہ ان کو مسائل یا شریعت کے بارے میں زیادہ تک معلوم نہیں ہے. یہ سب ہمیں بیٹھ کے گاؤں میں کسی بھی 10 آدمی یا 20 آدمی کو بڑا بنا کے کوئی بھی پرابلم ہو ہمارے گاؤں کا, ہم لوگ بیٹھ کے کریں تو یہ سب کو اچھا رہتا, ہمارے گاؤں والوں کو بھی اچھا رہتا. یہ جو چل رہا ہے یہ سب کچھ ایک دکھاوا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا ہے. یہ بھلائی نہیں چاہ رہی ہے, اپنا گاؤں کی بھلائی چاہ رہے تو الگ حساب سے کرتے تھے. اپنا پرابلم ہے, کسی کی بے عزت کر رہے ہیں تو بیٹھ کے 4 آدمیاں کو لا کے بات چیت کرتے, سوشل میڈیا میں آ کے لوگوں کو لا کے پبلسٹی نہیں کرتے. کسی کی بھی عزت گئی تو آگے اس کے ساتھ بیٹھے. میں بس اتنا چاہتا ہوں ہمارے لوگوں سے, ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں. ہمیں اچھائیاں لے کے دیکھ کے ہمیں انسان کو لیے تو ہمیں ہر انسان سے اچھا رہتے ہیں, اس میں اچھائی دکھتے ہیں. اور ہمیں برائیاں ڈھونڈیں گے تو ہر انسان میں بھی برائیاں رہتے ہیں. ہمیں برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. بس میں یہ کہتا ہوں آدونی کا جو بھی ہمارا پرابلم ہے مسلمانوں کا, ہمارے قوم کا, ہم خود سال کریں. اور اللہ بس یہ لوگ یہ پرابلم ایسا لے گئے تو یہ بولے, میں سب کے سامنے اللہ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ تمہارا پرابلم ہے بھائی, تم لوگ بیٹھ کے کرے. یہ لیڈر ہے, ہمارے خدمت کرنے والے ہیں ہمارے اللہ, نہ کہ ایک کو بول کے ایک کو براچی لے کے انہوں نیکسٹ ان کو پرابلم آ جاتا.
इसलिए अन्ना किसी को भी सपोर्ट ना करे और किसी को भी कुछ ना दे के यही बोल के तेरे और हम लोग सब भी कि कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए, इनका बड़ा प्रॉब्लम आने या छोटा प्रॉब्लम आने, हमारे अदनिया को है, साहिबा है, इमामा है, मुतल्लिया है, सभी है, उनके पास जाके या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे. बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. సార్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మన ఖాజీ అల్తాఫ్ హుసేన్ గారు ఫేవర్లో వచ్చినాం సార్. ఇక్కడ మేమంతా ఇక్కడ చాలా మన మత గురువులు ఉన్నారు, మన మత గురించి చాలా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మన ఇక్కడ నబీపీర్ సాహెబ్ ఉన్నారు, అక్కడ మద్రసా నడిపిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చినారు. ఇక్కడ అందరూ ముస్లిమ్స్ మీకు రిక్వెస్ట్ చేయాలని వచ్చారు. మొన్న జరిగిన సంఘటన అందరూ తెలుసు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళంతా మనకు ఖాయిసా ఒకటే ఉండాలా, ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే చాలా మంది అయితే ఇప్పుడు వచ్చి ఒకటే ఇద్దరు కావాలంటున్నారు, తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి గిరి కావాలంటారు. అట్లా మళ్ళీ అందరూ ప్రాబ్లంలో వచ్చేస్తారు. తర్వాత ఒకరి పైన ఈరోజు ఇతను బాగలేదు, ఇతను తీయాలా, అతను పెట్టండి అంటారు. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి. అందుకోసం ఒకే ఖాజీ ఉండాలా. మాకు ఇప్పుడు ఉండే ఖాజీ ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో అది ఏదో మన అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారని చెప్తే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఇక్కడ నికా చేపిస్తారు. మన ఖాజీ సాబ్ హెడ్ ఇంకా వాళ్ళకి అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు సార్. వాళ్ళు పోయి నాకు నికా చేస్తారు. వాళ్ళకు సగం ఇచ్చి ఖాజీ సాబ్కు అమౌంట్ ఇది పోతా ఉంటుంది. ఖాజీ సాబ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే నా దగ్గర వచ్చి అసిస్టెంట్స్ అంతా మాకు తక్కువ పడతా ఉంది, పెళ్ళి ఇంత పెద్ద పెట్టి చేస్తున్నారు, మాకు ఏదైనా ఎక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే ఖాజీ సాబ్ అందరూ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకు పెంచారంట సార్. ఇది ఖాజీ సాబ్ ఆయనకు అన్ని డిసిషన్ తీసుకోలేదు, మేము మా కోసం ఖాజీ సాబ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఖాజీ సాబ్ అందరికీ బాగా మా ఇది ఎలా అందరూ మన నికా చదివించిన వాళ్ళకు పెళ్లి చేసి వచ్చారు. వాళ్ళకు కొంచెం ఎక్కువ పెంచుదామని చెప్పి పెంచి వచ్చినారు. అది పెంచకూడదు అని వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు. వీళ్ళంతా ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు తగ్గిస్తే మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఖాజీ సాబ్ మాకు పెంచింది చాలా బాగుంది, మాకు వచ్చినందుకోసం మా ఇల్లు నడుస్తుంది. కొన్ని మసీదులో తక్కువ జీతాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కలిపి మేము ఏదో బతుకుతున్నాము. మాకు ఖాజీ సాబ్ చేసిన పని బాగుంది. ఖాజీ సాబ్ మాకు ఒకరే ఉండాలా. మళ్ళీ మసీద్కు గేరికి ఇంకో ఖాజీ వచ్చినారంటే ఇబ్బంది. అంత ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి ఈరోజు ఒక థీమ్ ఉండమంటారు, ఒకరు థీమ్ అంటారు. అందుకోసం వద్దు, మాకు ఒకటే ఖాజీ ఉండాలా. అందుకోసం మేము ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర పోయి అందరూ చెప్పి వస్తాము అని చెప్పి మీ దగ్గర వచ్చినారు సార్. చెప్పనీకి 800 నుండి 1600 పెంచినాను ఫీజు. ఈ 1600 పెంచినప్పుడు ఫీజు తక్కువ చేయమని వాళ్ళు ఇక్కడ అడిగినాను. మన గురువు గారు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు నాయకులకి 400 ఇచ్చి వీళ్ళు 400 తీసుకుంటుండే. ఇంతకుముందు 800కి సరిపోతుండే. ఇది 1600 చేసి వాళ్ళకి 800 ఇస్తున్నారు, వీళ్ళు 800 తీసుకుంటున్నారు. వేరే ఊర్లో కంటే మా ఆదాయం చాలా తక్కువ ఉందన్న. పక్కన గుంటకల్ 4000, కర్నూలు 4500, 800, 2000, అన్నిటికంటే ఆదాయం 1600 ఉంది. వాళ్ళకైనా 800 ఇచ్చి గురుగారు 800 తీసుకుంటున్నారు. ఇది ప్రాబ్లం. ఏమైనా తక్కువ చేయాలంటే నువ్వే ఏమైనా డిసైడ్ చేసి నువ్వే చేసి దీని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేది. ఇదే మన ఆదాయం విజ్ఞప్తి. ఇది నువ్వు నా మాట్లాడాలన్నట్టు ఇది ఏదైనా ఎక్కువ నీకు కనబడితే నువ్వు ఏదైనా డిసైడ్ చేసి దాన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుందని మా అందరి అభిప్రాయం అన్న. सबको सलाम अलैकुम. మన ఖాజీ గారు అందరూ కలుపుకొని పోతున్నాడు, మంచిదే. అన్ని కులాలకి వేరే ఎవరినొకరిని మా దాంట్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారన్న, వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పి అందరూ కలుపుకొని పోతున్నాడు. ఇది చాలా సంతోషం. మన ఖాజీ సాబ్ తప్పయ్యామంటే ఒక నలుగురిని పిలిపించి మాట్లాడి అదాన్ని డిసైడ్ చేసేది సార్. అందరిని పిలిపించి డిసైడ్ చేసి అంత కాదు. వాళ్ళు నలుగురు ఎవరు చెప్తే ఏం చెప్తే అదే రైట్ అంటారు. మన ఖాజీ సాబ్ చాలా మంచివాడు. నేను ఖాజీ సాబ్ ఫేవర్లోనే వచ్చినాను. ఏం మీ దృష్టికి ఎందుకు తెస్తున్నానంటే మన ఖాజీ సాబ్ కూడా అందరూ ఎంతమంది చేసి పిలిచినారో, ఎంతమంది వచ్చినారో, ఇవన్నీ మసీద్ పెద్దోళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరున్నారు మన షేర్కావాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళందరూ పిలిపించి మాట్లాడి డిసైడ్ చేయాలి. యాదో నలుగురు పిలుస్తారు, మాట్లాడతారు, డిసైడ్ చేస్తారు. అది మంచి పద్ధతి కాదన్నది. అది వాళ్ళు వచ్చినారన్న, వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు మాట్లాడడానికి పోయినారు. మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొంచెం బాగా మాట్లాడింటే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి అట్లా కదా ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటుంటారో మరి ఏమో తెలియదు. అది కొంచెం అది అవకాశం నా हो 4 जने को बात करने का ना हो, सबको बुला को बात करना ऐसा ना हो. नहीं बोलना नहीं बोलो नहीं बोलना
जरा जरा स्टॉप అందరిని కలుపుకొని పోతాడన్నా, అందరిని కలిపి మాట్లాడి యాదవ్ మీటింగ్ పెట్టి ఇట్లా కాదు ఇట్లా చేయాలనుకున్నాం, ఇట్లా పెంచాలనుకున్నాం అంటే సంతోషం. వాళ్ళందరి కోసం చేస్తున్నారు, మనం సహకరిస్తాము. కానీ వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చినారంట వీళ్ళ దగ్గర అడిగినప్పుడు కొంచెం సరిగ్గా రెస్పాన్స్ కాలేదు. మన గురువు గారు వచ్చి ఒక నలుగురిని పిలిపించి మాట్లాడి అది హల్దీది కూడా డిసైడ్ చేస్తున్నారు. అది హల్దీది అమలైందా? అట్లా కాదు. ఖాజీ అంటే మన సాహెబులకి పెద్ద, కనీసం 60-70 వేల మంది ఉన్నాం ఇక్కడ, దానికి పెద్ద. మీరు ఎంతమంది పిలిచినారు? నలుగురు పిలిచినారు. నలుగురు చెప్తే మనం వింటామా? వినము. చేయకూడదు అని చెప్పినారు, మనం చేస్తున్నాం కదా. ఖాజీ అంటే ఎట్లా ఉండాలన్నా, ఒక జడ్జ్ ముద్ర వేసినప్పుడు ఫిక్స్. సజా అంటే సజా, జైలు అంటే జైలు, ఉరిశిక్ష అంటే ఉరిశిక్ష. చేయకూడదు అంటే చేయకూడదు. వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు, నలుగురు కలిసి మనం చేసుకుంటున్నాం. ఏం కూడా అదే అందరిని పిలిపించి, అన్ని మన పెద్ద మనుషులు పిలిపించి, మసీదు వాళ్ళని పిలిపించి, ఇక్కడ గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళు పిలిపించి ఇట్లా చేద్దామా వద్దా? వీళ్ళు చేస్తే అవుతుందన్నా. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పి రిమార్క్ లేదన్నా, మాకు కూడా వీళ్ళే కావాలి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं शहर अदनी में दूसरे खाजी का मुतालिबा जो लोग कर रहे हैं, उस सिलसिले में हमें यहाँ जमा हुए हैं। खाजी साहब क़िबला ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं MLA साहब के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये बात जो डिसाइड करेंगे वो उनके ऊपर फैसला है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो सर्वे के मुताबिक अदूनी में शहर अदूनी में दूसरे खाजी की ज़रूरत है। किसी ज़ाती इंतखाम के लिए किसी के साथ जो है बदला लेना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने ज़ाती ये बात अर्ज़ करना चाहूँ कि खाजी अल्ताफ़ हुसैन साहब आया जी आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं इस सिलसिले में जमा हुए हैं कि शहर अदूनी में दूसरे खाजी का जो है मुतालिबा किया जा रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं MLA साहिब प्रसाद रेड्डी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है हमें दूसरे खाजी की ज़रूरत नहीं है, एक ही खाजी काफ़ी है। अगर दूसरा खाजी अगर आ जाता है तो हमारा शहर जो है अदूनी फितरों में बढ़ जाएगा। खाजी अल्ताफ़ हुसैन साहब एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है जो पूरे आंध्र प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये शरीयत से भी वाकिफ़ हैं और तमाम जितने भी मसालिक हैं उन सब से भी वो मसलक के मज़ाहिब से भी वाकिफ़ है, जिसमें कोई फ़िरक़ा तकरीबन फ़िरक़ा जो है इनसे चाहने वाला है। और वहाँ अगर कोई दूसरा खाजी आ जाता है तो शहर अदूनी जो है वो फ़िरक़ों में बढ़ जाएगा, बल्कि फितना बर्पा हो जाएगा। हमारी इनसे गुजारिश है कि हमें दूसरे खाजी की ज़रूरत नहीं है, एक ही खाजी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज MLA साहिब रेड्डी के ज़ेर निगरानी में दूसरे खाजी के ताल्लुक से यहाँ पर हम तमाम जमातें आए हुए हैं। मैं तमाम जमीयतों का जमातों का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हमें मालूम है, एक 2-4 दिनों से दूसरे खाजी का मुतालबा किया जा रहा है। हमें ये बात भी मालूम है, एक अरसे से कईयों एक सालों से हम ये खाजी से खुश हैं। हो सकता है हमारे खाजी साहब के 1-2 गलतियां भी होंगे, इंशाल्लाह हम लोग जैसा हमारे अन्नू साहब ने कहा, हम लोग बैठ के आपस में बैठकर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इतने छोटे मसले के लिए दूसरे खाजी का इंतखाब करना ठीक नहीं है। मैं हमारे MLA साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा, जो भी आपके पास आकर बोल कर गए हैं उनको भी समझाइए, और आकर आने वाले मुस्तकबिल में अगर ये खाजी है तो इंशाल्लाह हमारे आधुनिक के जितने भी 50-60 हज़ार मुसलमान हैं अमन से रहेंगे। अगर 2 खाजी हो जाएंगे तो अहले हदीस में भी एक खाजी होने का एक अंदेशा है, हो भी सकता। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने दिनों से जो हम एक इतिहास से हैं ये खाजी के तहत, आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम लोग एक खाजी के अंडर रहेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों को ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जितने भी लोग हाजिर हुए हैं कौमी मुस्लिम के, वो बिल्कुल बाशऊर, वसीउल नज़र, रोशन ख्याल हजरात हैं। और जो मसला यहाँ पर MLA साहब के पास लेकर आए हैं वो एक दूसरे काजी के इंतखाब के लिए। इंसान में कोई ना कोई खामी रहती है, एक खामी को लेकर ज़ातियत पर उतरना, उनके दूसरे मामलों को बाहर लाना, उछालना, ये अखलाक गवारा नहीं करते। और वैसे आधुनिक का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। फूल की पत्ती से कर सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर। अगर समझदार को समझाना है, उसे काटना भी है तो फूल की एक पत्ती काफ़ी है। उसके काटने के लिए कोई तलवार की, कोई बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल के ज़माने में नादान लोगों की कसरत बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर अदोनी के तालाब में कुछ लोग पहुंच गए कि वहाँ पर कश्ती जो है, कश्ती में बैठकर एक चक्कर लगाएं। दो नादान थे, दोनों उसमें सवार हुए। एक नादान को उसमें सुराख नजर आया, दूसरे नादान से बताने लगा कि भाई इसके अंदर सुराख है, पानी आ जाएगा, हम डूब जाएंगे। तो एक नादान बड़े गौर से सोचने लगा, भाई रोजाना 10 रुपये लेते थे, आज किराया 20 रुपये लिया जा रहा है, डूबने दो, कश्ती डूबने दो। तो एक दूसरा नादान ये कहा, भाई उसका नुकसान हमारा नुकसान दोनों एक है, तो फिर क्या किया जाए, एक और सुराख बनाएंगे, इसमें से पानी आए उसमें से चले जाएंगे। अब ये जमाना है, एक सुराख के बजाय 2-2 सुराख करने के लिए तैयार हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि आधुनिक का माहौल बिगड़ जाए, अखलाक हमारे हट जाएं। हम ये चाहते हैं कि आधुनिक में इत्तेहाद, इत्तेफाक। आप दूसरे इलाकों का जायज़ा लीजिए, कितने जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और चैन व सुकून की नींद नहीं आ रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हज़रत ताहिर शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का फजल करम है। यहाँ पर हम बिल्कुल अमन और इत्मीनान के साथ कारोबार कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, खा पी रहे हैं बुज़ुर्गों के नज़र करम के सदक़े में। अब ऐसे माहौल को बिगाड़ना, यह कहाँ की अखलाक है, कहाँ की अक्लमंदी है। तकरीबन 90% लोग, मैं ये समझता हूँ 99% लोग जो है दूसरे काजी के इंतखाब के लिए, उसके रजामंदी के लिए तैयार नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि बस शहर अदुनी के लिए एक काजी रहें, इससे ज़्यादा काजी की ज़रूरत नहीं। और तकरीबन हमारे लोग काजी साहब से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं और ये हर एक के साथ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़ के साथ पेश आते हैं। हो सकता है कोई उनके ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ निकल गया हो, उसको लेकर कोई बड़ा मसला बनाना ये अखलाक की बात नहीं है। मैं MLA साहब से गुजारिश करता हूँ, हमारे लिए शहर अदुनी के लिए हमारे जो काजी अल्ताफ़ हुसैन साहब यही एक काफ़ी हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त लेना नहीं चाहता। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल कमील, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात किराम, मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने आज की इस जमात जमा हुए हैं यहाँ, उसका मकसद आपको बता दिया। समझ में ये आया कि एक काजी साहब मौजूद हैं, दूसरे काजी का इंतखाब के लिए कोशिश की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि दूसरे काजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूजुअली दुनिया का रस्म मामला ऐसा है, अगर एक ऑफिस में एक क्लर्क काम कर रहा है, अगर उस ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, एक क्लर्क से वो काम नहीं हो रहा है, तो उस वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि दूसरा एक और क्लर्क को अपॉइंट किया जाए ताकि जो ज़्यादा काम है उस काम को डिवाइड किया जाए। इसी तरह यहाँ जो मौजूदा काजी साहब हैं, वो काजी साहब अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं और दूसरे काजी की कोई ज़रूरत नहीं।
अगर कोई आदमी अपने निके की दरख्वास्त लेकर काजी साहब के पास आता है तो काजी साहब अगर ये कहें कि भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, हमारे नायब बहुत मसरूफ़ हैं, ये डेट के बजाय दूसरा डेट देता हूँ तुम्हें, उस वक्त शादी कर लीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ। आप जो डेट देते हैं उसी डेट के लिए आपका निकाह हो जाता है। अब ऐसे हालत में एक दूसरे काजी की क्या ज़रूरत है? क्यों दूसरे काजी को तलब किया जा रहा है? जब ये काजी अपना काम मुकम्मल तौर पर बासलाहियत अदा कर रहा है तो दूसरे काजी की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए की जा रही है कि पर्सनल वेंडिटा नज़र आ रहा है, मुझे पर्सनल दुश्मनी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दूसरे काजी का तलब किया जा रहा है। लिहाजा मैं अपनी राय से ये समझता हूँ कि इस वक्त अदोनी में एक काजी काफ़ी है, दूसरे काजी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर काजी इतना मसरूफ़ हो गया कि अपना वक्त नहीं दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि आप बड़े मसरूफ़ हैं, लिहाजा एक और एडिशनल काजी को रखा जाए। जब आपके पास मुकम्मल टाइम है हर आदमी के लिए, हर मसले के लिए, जब आप अपना वक्त दे रहे हैं तो दूसरे काजी की क्या ज़रूरत है? लिहाजा हजरात किराम, दूसरे काजी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एमएलए साहब साई प्रसाद रेड्डी से भी यही गुजारिश करूँगा कि मेरी बात को ख्याल करते हुए आप दूसरे काजी की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जाती। एक काजी अगर दूसरा काजी आए तो फिर दो खुदा कभी अमन बर्पा नहीं कर सकते। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से, चूँकि आप आए हैं इसी मसले के लिए, मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक काजी हमारे लिए काफ़ी है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। इंसान है, इंसान से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप वो क्या मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे? हम आपस में बैठकर, जैसा कि अन्नू ने कहा, हम बैठकर इसका तस्वीर कर सकते हैं। जब दुनिया में बड़े बड़े मसाइल आपस में बैठकर तस्वीर किए जा रहे हैं, यह तो मामूली मसला है, इसे हम कभी भी इसके साथ संजीदगी के साथ, मगर पर्सनल दुश्मनी इसमें नहीं आना चाहिए। पर्सनल दुश्मनी कौम का फलाह, कौम की बहबूदी का ख्याल करते हुए मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि दूसरे काजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हामिदुन वसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन। मोहतरम हज़रात सब जानते हैं, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है, ये बहुत शर्म की बात है तमाम शहरान अदोनी के लिए। हमारे फैसले कहाँ होना चाहिए, कहाँ हो रहे हैं। अब अच्छी तरह से सोचिए, समझिए। कुरान को जानने वाले, अहादीस को जानने वाले, हुजूर की सीरत को जानने वाले, शहर अदोनी की मुसलमान दो ग्रुप में बढ़ गए हैं। ये इजहार कौन कर रहे हैं? बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन आए हैं हम लोग इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए। हम भी शहर अदोनी में इत्तेहाद को कायम रखना चाहते हैं, शुरू से लेकर अब तक भी इत्तेहाद को कायम करना चाहते हैं, आगे भी इंशाल्लाह। हमारी यही ख्वाहिश है, यही गुजारिश है साहिब वसादत एमएलए साहब से और हमारे खाजी अल्ताफ हुसैन साहब से। जो भी हुआ है वो इस मरज़ की दवा क्या है? जो हुआ है, दूसरे काजी के लिए जो उठे हैं, वो क्यों उठे हैं, किस लिए उठे हैं, कहाँ बैठना है हमको, किस प्लेस पे बुलाना है हमको? तो शाही जामे मस्जिद हमारा मरकज़ है, सब जानते हैं, वहाँ बुलाइए, कल ही बुलाइए सबको, डांटिए, कुछ करिए, जो शरारत करे उनको पकड़िए। आज देखिए दो वीडियो आए हैं, जमात का लेबुल्ला के वीडियो आए हैं, तबलीग जमात के लिए, अहले हदीस के लिए। हम उनसे किसी का वास्ता नहीं है। क्या तबलीग जमात मुसलमान नहीं है, अहले हदीस मुसलमान नहीं है, कि कोई बोलने वाले नहीं शहर अदोनी में? हमारी अजान अलग है, उनकी अजान अलग है। सोचिए आप, बहुत ही अफसोस का मकाम है। इस मकाम पे आए हैं तो बहुत ही माजरत के साथ मैं ये अदबान आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शाही जामा मस्जिद में आप बुलाइए सबको, पूरी जमात को, पूरे इत्तेहाद के साथ क्या है, दोनों ग्रुप को क्या है, बैठिए। खाई साहब भी रहेंगे इंशाल्लाह। खाई साहब से भी अदबान गुजारिश है मेरी कि ये दूसरा ग्रुप क्यों उठा है, वजह क्या है, इसकी जांच करिए। इंशाल्लाह हम साथ हैं आपके, हमेशा साथ रहेंगे, आगे भी साथ रहेंगे।
इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर अस्सलाम అస్సలాముఅలైకుం. ఈరోజు మన ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు ఈరోజు మన ఆదోని ముస్లిం సోదరులు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ముస్లింలు అనేది పెద్ద మెజారిటీ సంబంధించిన మన నియోజకవర్గం. సరే ఏదైనప్పుడు కూడా ఈరోజు మనలో ఒక సమస్య అనేది ఏర్పడింది. సమస్య అనేది ఏమంటే ఈరోజు మన ఆదోనికు ఇంకొక కాజీ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక సమస్య ఏర్పడింది. ఆ సమస్య ఎందుకు ఏర్పడింది, ఎందుకనేది ఆ సమస్యకు పరిష్కారం మన కాజీ సాబ్ గారే సమస్య చెప్పాలా. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆయన చెప్పేదానికి సమావేశంలో మనం ఆయనకు చెప్పే దానికి కూడా మేము అవకాశం ఇవ్వడం కూడా మంచిది కాదు. సరే ఆ సమస్య అనేది మనము ఎక్కడ ఒక నిర్ణయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ యొక్క సమస్యను మన గౌరవమైన ఎమ్మెల్యే దగ్గర మనం ఈ సమస్య పెట్టాము ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ముందుగానే ఈ సమస్య తలెత్తినప్పుడు మన ఆదరణలోన మన ఎంఆర్ఓ గారు ఒక కమిటీ వేశారు. ఆ కమిటీ వచ్చి ఒక ఎంఆర్ఓ గారికి ఆయనకు వచ్చి ఈ కమిటీ ద్వారా ఆదోన్లో ముస్లిం మైనార్టీ మెజార్టీగా ఇక్కడ ప్రతిపాదన పెట్టినోళ్ళకి మెజార్టీ ఉందా, లేదంటే ఇక్కడ మన ప్రెసిడెంట్ కాజీ సాబ్కి మెజార్టీ ఉందా అనేది ఎంఆర్ఓ గారికి వచ్చి ఒక వ్రాతపూర్వకంగా ఒక లెటర్ ఇచ్చారు. ఆ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కమిటీ కూడా వచ్చి ఏం చేశారంటే, కొంతమందికి తెలిసి తెలియక ఈ రోజు ఆదోన్లో ఉన్న ప్రజల సంఖ్య చాలా ఎక్కువైన వేల కొద్ది ఉంటారు, కానీ జనాభాకి తగినంత మాకు కాజీకి సంబంధం ఇక్కడ ఉండదు. కనుక ఈ రోజు జనాభా పెరిగినందుకు ఇంకో కాజీ మాకు అవసరం కదా, మీరు సంతకాలు పెట్టండి అని చెప్పి వాడి వేదిగా తిరిగారు వాళ్ళు. వాడి వేదిక అంటే ఏమంటే ఒక 5 మసీదులు లేకుంటే ఒక 4 వీధులు కలిసి ఒక ఇంకో కాజీ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రజల్లో ఒక మొబ్బు పెట్టారు ఏమైనా తెలియదు, కానీ వాస్తవంగా వచ్చి ఎంఆర్ఓ లెటర్ ద్వారానే బయలుదేరినారు. ఎవరు? మన విఆర్ఓ గారు వచ్చినప్పుడు వాస్తవంగా నేనే పెట్టాను సంతకం. సరేలేవయ్యా, అట్లా అలాంటి సమస్య ఏమైనా ఉంటే డబల్ కాజీ వచ్చేది ఉంటే సరే ఒక మంచి వ్యక్తిగా పెడితే బాగుంటుంది, ఈ వ్యక్తి కూడా మంచి వ్యక్తి, ఈ వ్యక్తి కూడా సరేలే అని చెప్పి నేనే ముందు సంతకం పెట్టించున్నాను. సంతకం పెట్టిన తర్వాత నాకు తెలిసిపోయింది అనమాట, ఇది కాదయ్యా గవర్నమెంట్ ద్వారానే వచ్చిందని చెప్పిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు నాకు వచ్చి తెలిపారనమాట, ఈ సమస్య మీద నువ్వు కానీ సంతకం పెట్టిండవట కదా అని. వాస్తవంగా పెట్టానయ్యా, కానీ ఇది గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చిందనే నాకు తెలియదు, ఇంకో కాజీ ఏర్పాటు కావాలనే సమస్య మీద ఇట్లా జీవో పాస్ అయిన దాని మీద పెట్టానని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేశారు కొంతమంది, ఈ బాధ్యత నీవే తీసుకోమన్నారు. బాధ్యత నీవే తీసుకో అంటే ఆ జిమ్మేదారి खुद మైస్ లేకే है क्या, वो जो भी गवर्नमेंट का लेटर था वो लेटर लेके करके ఆ యొక్క బాధ్యత. ఎందుకంటే ఎంఆర్ఓ గారి పిలుచుకుని పోయి మన కాజీ సాబ్ కి సపోర్ట్ కి ఆదోన్లోన ప్రతి ఒక్కడ నేనే చేపించిన సంతకాలు. ఎందుకంటే మెజార్టీ పూర్వకంగా, కనీసం మెజార్టీ పూర్వకంగా చేసిన తర్వాత ఆయనకు కూడా తెలిపాను నేను. నాకు ఈరోజు బాధ ఏమంటే, సరే సమస్య అనేది ఉంటుంది, సమస్య పరిష్కారం అనేది, కానీ కష్టపడే వారికి స్థానం ఇవ్వడం లేదు అక్కడ. సరే కష్టం వరకు వాడుకుంటారు, అదింత పని అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఎలాంటిది ముస్లిం మైనార్టీ తరఫున ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు నలుగురిని పెట్టుకొని మీటింగ్ మాట్లాడి వాట్సాప్లో వదిలినట్టు ఏమైందంటే సమస్యలో ప్రజల్లో ఒక సమస్య ఏర్పడుతుంది. కానీ అలాంటి సమస్య రాకూడదు అనేది కూడా ఒక పెద్ద మనిషి కాజీ సాబ్ కూడా నేను సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. ఈ సమస్య ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఒకటంటున్నా ముస్లిం సోదరులకు, ఈ రోజు మనకు రంజాన్ పండుగ అనేది అందరూ తెలిసిన విషయమే. రంజాన్ పండుగకి ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తుంటాము, మనకు చాంద్ కనబడలేకుంటే హైదరాబాద్ మన సమీపంలో ఉండే కర్రలతో కలుపుకుంటున్నాం మనము. అక్కడ వాళ్ళు సరే మా చంద్రుడు కనబడినట్టు పండుగ చేస్తున్నాం ఒక కాజీ నిండా మీద. అప్పుడు 2 కాజీలు 3 కాజీలు అయితే 3 నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది, అప్పుడు 3 పండుగలు చేసుకోబోతుంది అప్పుడు రంజాన్ పండుగ. అది కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి కదా. మనం ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఒక నిర్ణయం ఉంటుంది, 3 వ్యక్తులు ఉంటే 3 నిర్ణయాలు ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేసుకోలేము మనం. అందుకంటే ఈ రోజు మన గౌరవమైన ఎమ్మెల్యే దగ్గర మన సమస్య తెచ్చాము. సరే ఈ సమస్య అనేది సరే మనలో సమస్య ముందు మనము ఆయనకి సరే మొన్న కూడా కమిటీ వచ్చారు, ఆ కమిటీ ద్వారా నేను కూడా వచ్చాను. ఎందుకంటే నాకు వార్డు వేసే సమస్య, ఎందుకంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా వచ్చాను. కానీ నేను మాత్రం ఈయనకు కూడా నేను 100% సపోర్ట్ చేసినాను. ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ సభాముఖంగా అందరూ వచ్చినందుకు మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు వచ్చినాము. సరే ఆయనకు ఉన్న విషయాలు మనస్ఫూర్తిగా మనకు గురువులు చెప్పారు, మనకు అందరూ మసీద్ ముతల్లి గారు మన అందరూ మా యొక్క అభిప్రాయం తెలిపినాము. ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ యొక్క సమస్యను మనము ఇంతటితోనే మన ఎమ్మెల్యే గారి మీదే బాధ్యత పెట్టుకోకున్నట్ల, అంటే నా అభిప్రాయం ఒకటి నేను తెలుపుతున్నాను, కానీ నా ఆర్డర్ కాదు ఇది. అందుకోసం మనం ఒక దినం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని సరే మసీదులో అయితే కూడా ఇట్లాంటి సమస్యలకి మీటింగ్ పెట్టుకోకూడదు. మనం ఏదో ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసుకొని అవతల ఉండే వ్యక్తులు కూడా మనం పిలుచుకొని
మన ఉండే సమస్యల మీద సరే జరిగిన దాని మీద గతాన్ని మనం మరిచిపోదాము, ముందు మనము మెజార్టీగా ఎట్లా నడాలా ఏం లేదనేది ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ యొక్క కమిటీ మీదే మనం నిర్ణయం చేసుకుంటామని, ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం అభిప్రాయాన్ని తేల్చుకొని అప్పుడు మన గౌరవమైన ఎమ్మెల్యే గారికి తెలిపితే కూడా ఆయనకు కూడా బాగుంటుంది కూడా నేను సభాముఖంగా నేను కోరుతున్నాను ఈరోజు. ఎందుకంటే సరే ఆయన సమస్య పరిష్కారం చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, సమస్య మనది కానీ పరిష్కారం ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏ పోల్ దోమాలి, ఇప్పుడు సమస్య అనేది ఆయన ఒక్కనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు సమస్య పరిష్కారం చేయాలంటే కూడా ఆయనకి ఏంటిగా ప్రజలు అనేది అందరికీ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే గారు అతని. అందుకోసం మనము దయచేసి నా యొక్క అభిప్రాయం తెలుపుతున్నాను. మనము సరే రేపన కానీ ఎల్లుండన కానీ ఒక కాడ మనం ఒక స్టేజ్ పెట్టుకొని మనం అందరూ మాట్లాడుకున్న తర్వాత మా నిర్ణయం ఇదేనా అని వాళ్ళు కూడా ఒప్పించేదానికి అదే పెద్ద సమస్య కాదు. అందరూ కష్టపడితే ఏదో ఒక బునాది అవుతుంది. ఆ బునాది గట్టికున్నప్పుడే మనం పైన ఏదైనా కట్టుకోవచ్చు. కానీ మన బునాదే సరిగా లేదు. అవాజ్దు అంటే మీ దోహ ఇంటున్నాం, అవాజ్దు అంటే వేఖైనాల, అప్పుడే మా సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఏదైనప్పుడు కూడా ఇంకా ముందు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడితే మంచిది కాదు. నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి మీరందరూ ఇచ్చినందుకు, మిమ్మల్ని ఇక్కడ వచ్చిన పెద్ద మనుషులకు నేను మాట్లాడిన మాటల్లో ఎలాంటి తప్పులుంటే కూడా మీరు క్షమిస్తారని మీకు మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా నేను ఇంకొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు మేము హాయ్ సభ కోసం ఇక్కడ అందరూ కలిసి వచ్చినాం. హాయ్ సభ ఇన్ని రోజుల నుంచి బాగానే చేసుకుంటున్నారు. మనకు సమస్య ఒకటి వచ్చిందని మనం ఇక్కడ వచ్చినాము. ఆ సమస్యకు ఇక్కడ రాకున్నట్లు హాయ్ సభ ఇంతకుముందే వాళ్ళని పిలిచి అక్కడ మాట్లాడి ఇంతో రాకున్నట్లు చేస్తే చాలా బాగుండేది. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సమస్య అందరికీ కూడా వచ్చింది. వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చిపోయినారు, చాలా తప్పులు ఉన్నాయని. వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్నగారు వీళ్ళు కూర్చొని అందరూ మనకు పిలిపించి వాళ్ళని వీళ్ళని ఏకపక్షంగా ఒక తాటికి వచ్చి మనం ఏది చేయనని కోరితే చాలా బాగుంటుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ లేకుంటే అన్న దగ్గర లేకుంటే ఎక్కడ మస్జిద్లో కూర్చొని మాట్లాడి ఏమన్నా మనం దాన్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనం అన్నకు వచ్చి ఏమన్నా మాట చెప్తే బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो भी बात किए हैं, मैं अपनी इस्लाह के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। उम्र छोटी है, एक मिसाल देना चाहता हूँ दुनिया में सर, जिस तरह जगन हमारे सीएम साहब जिस तरह वॉलंटियर को रखकर जैसा काम कर रहे हैं, इसी तरह काजी साहब के पास भी कई हुफ़ाज़ अकराम काम कर रहे हैं। ये काजी नहीं, हमारे पास 50 आदमी काम कर रहे हैं। बात जब से काजी साहब के हाथ के नीचे 50 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं और खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, और हमें किसी और काजी की ज़रूरत नहीं है। यही काजी साहब की हमें ज़रूरत है। और एमएलए साहब की से हमारी यही गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ जो गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से जो है उसको आप अपने ताकत की बिना पर कैंसिल कर कर हमारे काजी साहब को साथ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बहुत आधुनिक के लिए बहुत नाखुशगवार मसला है, क्योंकि हमारे हाजी साहब का मामला है। जो भी क्या तो प्रॉब्लम रहा तो हम लोग खुद हाजी साहब के घर तक पहुंचते थे। आज हम लोग हमारे एमएलए साहब के हरदिल अजीज हमारे एमएलए साहब के पास आना पड़ा। तो ये क्या, क्यों, वजह क्या है इसका? हर आदमी खाली खुश करने का नहीं रहना, इसमें क्या है, दिल का क्या है तो सब निकाल के क्या है तो खुला बोलना। क्योंकि ये काजी का मसला नहीं, पूरे इस्लाम का मसला है, हमारे कौम का मसला है, हमारी कौम की इज्जत है। अब हम लोग लेके आके ये आदमी के पास हम बैठ गए तो या क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ से निकल गया मामला तो उसको कैसा करना? हम लोग बैठ के बात कर सकते थे, 4-5 रोज बुला के बैठ के बात कर सकते थे। अदब में माफ़ करना आपसे, आप भी क्या भी हवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ देते इंशाल्लाह। बुलाइए, बुला को बात करिए, बात करें तो अल्लाह जाए तो क्या तो रास्ता निकलता, क्योंकि आपके इसमें सब लोग हैं और आपका घराना ऐसा है, बहुत अदब से मुकाम से आते थे सब लोग। हम भी आपके घर को आए तो बड़े अदब से आते थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ही बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो चीज़ को हम लोग बरकरार करना बोले तो वो चीज़ को आप लीड करना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया, अब ये क्या है, थोड़े बहुत गलतियाँ हो गए होंगे, नहीं हुए रहे तो भी हमें उसे नज़रअंदाज कर देती, गलतियाँ हुई रहे तो नज़रअंदाज कर देती। अब यहाँ से आप है ना इसको ज़रा
कैसा करना है मसले को, जरा बड़े लोगों को लेको बैठ को बात करो। इसमें क्या है बोले तो ये चीज़ आपके पास खजावत का कैसा है बोले तो दीनी मामलात भी मालूम होना, दुनियाई मामलात भी मालूम होना। खाली आपका ज़माना कैसा आएगा तो खाली आपको खुश करे को, अन्ना को खुश करोगे, मुझे खुश करने का दुनिया नहीं है। वो खुश करना रहा तो बुलाना, घर में बुलाना, खिलाना, वो खुश करना, ये अब खुश करना है। अब वो आदमी को क्या जवाब क्या दे सकेंगे वो लोग, उन्होंने भी आगे वो लोग होते होते आ गए, ऐसे घर में कभी भी नहीं हुआ था ऐसा। उनके सामने बुलंद आवाज में बात करने वाला कोई भी नहीं था। परसों आके आयल फल सोप ये करे, वो हालत कहीं को है। वो कहाँ हमारी गलती है, उसमें आपकी गलती है कि हमारी ऐसी गलती भी है कि आपको राय देने में, मशवरा देने में क्या तो हमारी ऐसी गलती हो रही है, तो अल्लाह हमें माफ़ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट क्या है तो इसको मसले को हल करने का आप सोचिए, सब सोच के कैसा करना है ये देख के आप बात करिए। अल्हम्दुलिल्लाह सोच जने आपके साथ है इंशाल्लाह ज़रूर। और माफ़ करना, इसमें मैं कुछ तो ज़रा बोलने में मेरे से गलती हुई रही तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिल को ठेस पहुँच रहा है इस चीज़ का। हम लोग थोड़ी चीज़ रही तो भी काजी साहब के घर भी जाना, आज उन्होंने हमारे घर को आगे ये सोप हमारे को फोना करने का क्या है, वो दिन नहीं, वो नौबत नहीं आना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अदोनी बहुत अच्छा गाँव है, बड़ों की इज्जत करने का गाँव है और बुजुर्गों का ख्याल करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमारी इज्जत में बोले जाता, पूरे शहर में बुजुर्गान दीन की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम लोग ये अल्लाह के फजल से बाइज्जत है। और मैं ये बात करके मैं आपको जगह लेता हूँ, माफ़ करना है ना, सॉरी ये मैंने जपेटे उड़ा, हजरत आप भी माफ़ करना आप प्लीज़, क्योंकि ये बड़ी महफिल में भी बोलने का नहीं था, लेकिन बोलने का मौका है, हालात ऐसे बदलने से मैं बोल। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ఈరోజు గత పెద్ద అయినటువంటి కాజీ సాబు గారు, ఆయన తరపున వచ్చినటువంటి పెద్దలు, మిత్రులు అందరూ కూడా సలాం లేకుం, నమస్కారం. ఏదన్నా సమస్య అనేది వచ్చిందనేది కూడా గుర్తించాలి మీరంతా కూడా. మీకు సంబంధించిన పెద్దలంతా కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఎలాంటి సమస్య ఉందని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గత 2 రోజులుగా ఈ సమస్య ఆదోనంతా తిరుగుతానే ఉంది, మనందరూ తెలుస్తుంది. ఏదన్నా ఒక ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతాయుతంగా అందరి విషయాలు వినే పరిస్థితి నా మీద ఉందని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికి తెలుసు. ఏదన్నా కాజీ సాబ్ అనేది అందరి గౌరవం ఉంది, ఎందుకంటే గతంలో నుంచి వాళ్ళ వంశపారంపర్యంగా కూడా వాళ్ళకి ఆ గౌరవాన్ని ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఆ ప్రభుత్వం ద్వారా ఈరోజు కూడా గత పెద్దగా కాజీ సాబ్ కూడా ముందుకు పోతా ఉన్నాడు. ఏదున్నా ఇప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగింది, బాగా అవేర్నెస్ వచ్చింది పబ్లిక్లో. మనం గతంలో మాదిరిగా ఉండే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు. అందరితోన కలిసి మెలిసి వాళ్ళ సమస్యలు విన్నప్పుడే వాళ్ళు సంతోషపడతారు. కానీ నేను ఇష్టానుసారంగా, నేను ఎమ్మెల్యేకి ఇష్టానుసారం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు ప్రజలు ఒప్పుకోరు. అది అట్లా మత పెద్దగా ఆయన కూడా అందరి సమస్యలు వింటూ, ఇబ్బంది ఉన్నది అందరితో మాట్లాడుకొని పరిష్కారం చేసుకుంటే సమస్య అనేది ఉండదు. ఏదన్నా వ్యతిరేకత వచ్చిందనేది మాత్రం గ్యారంటీగా చెప్పగలుగుతాను కాజీ సాబ్ మీద. ఏదో 1600 పెంచినాడు కాజీ సాబ్ గారికి. ఆ రోజుల్లోన అప్పటి ప్రభుత్వం, అప్పటి పెద్దలకి 16 ఎకరాలు ఇచ్చినారు. ఆ 16 ఎకరాలు ఇచ్చిండేది కూడా ఆ రోజుల్లోన పేదోళ్ళతో ఎవరితో కూడా ఈ వసూలు చేయరాదు. అయినా గతంలోనే ఈ సమస్యను తీసుకుపోయినాం కాజీ సాబ్ దగ్గరికి. కాజీ సార్ ఏ విధంగా మమ్మల్ని దగ్గర పిలుచుకునే పరిస్థితి లేదు. ఆయన ఎవరో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, దాని ద్వారానే పరిష్కారాలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఏదైనా భార్యాభర్తల విషయంలో కూడా నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఒక 3 నెలలు టైం ఇచ్చి
ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకోకుండా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి పరిష్కరించి పంపించే పరిస్థితి పద్ధతిలో పోతా ఉన్నానని చెప్పేసి, తర్వాత 1600 బరువు అవుతా ఉంది పేదలందరూ కూడా, దాన్ని తగ్గించాలని చెప్పేసి వాళ్ళ కష్టాన్ని వాళ్ళు చెప్పుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఏదున్నా కూడా కాజీ సాబ్ పెద్దలు ఒకరుంటేనే గౌరవం, అది నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే కాజీ సాబ్ గారు నా దగ్గర వచ్చి సైలెంట్ సింగిల్గా వచ్చినాడు. పాపం నాకు భలే ఇంటికి వచ్చిన దానికి సంతోషపడినాం, ఆయన చెప్పే మాటలు చూస్తే బాధపడినాం. నేను ఇప్పుడే రాజీనామా చేసిపోతాను మీరు చెప్తే అని చెప్పేసి చెప్పినాడు. ఇప్పుడు బాధపడినా, ఎందుకంటే ఒక మత పెద్దగా ఆయన అంతా ఆ గౌరవాన్ని ఈరోజు చూపించినాడు. అయినా చిన్నదానికి మనము వెనకడుగేసే పరిస్థితి ఉండరాదు. సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కొన్నప్పుడే అది ఏదన్నా కానీ మనం చేసుకోగలుగుతాం. అదే పెద్ద సమస్య కూడా కాదు అది నా దృష్టికి. ఎందుకంటే రాజకీయంగా నేను ఆలోచన చేసుకుంటే లెటర్ ఎప్పుడో ఇచ్చేస్తా ఉండేది. నాకు రాజకీయం అవసరం లేడ. మతాన్ని చూసాను, మత పెద్దలు చూసాను. ఎందుకంటే సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకు లేప ఇంతమంది జనాలు వచ్చారు, వాళ్ళందరూ నాకు రాజకీయంగా కావాలా రేపని చెప్పేసి ఆలోచించే పరిస్థితి అయితే అది వేరే ఉంటుండే. ఆ విధంగా కాదు, ఓపిక పట్టండి, ఏదో రకంగా పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ రోజు వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం. అందుకే వాళ్ళలోన ఒక సమస్య అనేది, బాధ అనేది, కష్టం అనేది వాళ్ళకి కలిగింది కాబట్టి ఆ కష్టాన్ని, బాధని ఒక పెద్దగా, మత పెద్దగా కాజీ సాబ్ గారు కూర్చొని పరిష్కారం చేసుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు పెద్దలందరూ కూడా వచ్చినారు. వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా అందరినీ పిలుచుకొని కూర్చోండి, మాట్లాడండి, ఏదైనా ఉన్నా కూడా పరిష్కారం చేసుకుంటే అదే పెద్ద సమస్య కూడా కాదు నా దృష్టికి వచ్చింది అని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఏదున్నా, ఎందుకంటే కాజీ సాబ్ గారు అంటే మాకు కూడా గౌరవమే మొదటి నుంచి. మేము ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా ఏది కూడా కించపరిచే పరిస్థితి నేను ఎప్పుడు చేయను. ఏదన్నా అందరికీ గౌరవం ఇస్తాం. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కూడా అందరితో డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటాను నేను కూడా. మళ్ళీ ఈ విధంగా వచ్చింది తప్ప ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి. ఎందుకంటే గతంలో అంటే 2 days బ్యాక్ ఎవరైతే వాళ్ళ తరపున వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా విషయాలు చెప్పినారు, ఉన్న విషయాలు కూడా చెప్పినారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రెజర్ పెట్టినారు నాకు కూడా, మీరు ఇచ్చేస్తేనే బాగుంటుంది, ఏదున్నా కూడా కాజీ సాబ్ మీద కొన్ని కంప్లైంట్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా అది కాదు పరిస్థితి అని చెప్పేసి నేను కూడా నిదానంగా పరిష్కారం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆవేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, రోజులు గడిచినట్లల్లా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఏదున్నా కూడా అప్పుడు ఆవేశంలో వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి, వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకునే దానికి మనం కూడా అవునేది సరేనంటే అది వేరే ఉంటుండదు. అది కాదు, అది ఏదున్నా బాధతో ఉన్నారనేది తెలిసిపోయినాము. ఆ బాధను ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఏదున్నా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలు కానీ, మిత్రులు కానీ, మత పెద్ద కాజీ సాబ్ గారు కానీ ఒక సమస్య అనేది వచ్చిందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తాను. అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటా అంటే జనాభా పెరిగింది, ఆ జనాభా పెరిగిన దీని ప్రకారంగా మేము కూడా చదువుకున్న వాళ్ళం ఉన్నాం, మేము కూడా ఆ చదువులు చదివినాం కాబట్టి, మాకు కూడా నిరుద్యోగులుగా ఉన్నాం కాబట్టి మేము కూడా వాళ్ళకి పేదలకి సహకారం ఇవ్వాలని చెప్పేసేది ఒక ఆలోచన వల్ల ఉంది. అందుకే కాజీ సాబ్ గారు పెద్దగా వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటారు. వాళ్ళు అంటే కాజీ సాబ్గా ఉంటూ అయినా వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా నికా చేసేదానికి కానీ, ఇంకో విషయంలో కానీ వాళ్ళు పిలుచుకొని ఏదైనా ఉన్న 4 5 ఇంకో 10 మందినో పిలుచుకొని వాళ్ళు ఏదో నికా చేసేదానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చి దాని ద్వారా అందరికీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదానికి పరిష్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా నేను మీ అందరు కూడా నాకు తెలిసింది చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మతానికి సంబంధించిన తర్వాత నేను కూడా అన్ని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. ఈరోజు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు, బాగా తెలుసు. అందుకే నిన్న మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉన్నాను నేను వాళ్ళందరూ కూడా,
సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు మత పెద్దలు ఉన్నారు మసీదుల్లో చాలామంది నాకి ఒక 15 మసీదుల నుంచి వాళ్ళ సపోర్ట్ చేసి ఇచ్చినారు. ఆ విషయం కూడా కాజీ సాబ్ గారికి చెప్పినా నేను. చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన కూడా ఇచ్చుంటారు, దానికేమి ఆయన ఏమి బాధపడలే. అయినా అందరూ మసీదులను పిలిపించుకొని ఒక మీటింగ్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసుకొని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే అనేది కూడా ఇప్పుడు ఎట్లంటే నేను అనేది వచ్చిపోయింది పబ్లిక్ అంతా కూడా. మేమేం తక్కువ అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పుడంతా కూడా. ఎందుకు మేము వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఎందుకు ఈరోజు ఈ వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరైనా రాని ఏ సమస్య అయినా రాని కూర్చుంటాం, మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే మాతో మాట్లాడలేదు ఎమ్మెల్యే అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో కాజీ సాబ్ గారు కూడా మతంలో సమస్య వచ్చినప్పుడు అందరూ ఎవరైనా కానీ వచ్చినప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడితే అది పెద్ద సమస్య కాదని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంతమంది మాట్లాడినా ఎంతసేపు ఉన్నా కాజీ సాబ్ సపోర్ట్ చేసినట్లుగానే మాట్లాడినా అది సమస్య. సంతోషమే, ఎందుకంటే కాజీ సాబ్ మత పెద్దగా ఉండాలనేది కోరిక మీలో ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పగలిగినారు. మన కాజీ సాబ్ గారికి సమస్య వచ్చిందనేది కూడా ఆలోచించుకొని ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పేసి కూడా అది కూడా ఆలోచన చేసుకొని పరిష్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలంతా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం. ఆ రోజు ఏ విధంగా సమస్యలు అనేది నేను కూడా విన్నానని చెప్పేసి కాజీ సాబ్ సంబంధించిన కూడా పిలిపించుకున్నాను నేను అంతా కూడా. చూడండి అప్ప ఈ విధంగా ఉంది, కాజీ సాబ్ చూసి తీసుకోండి, ఏదున్నా కూడా పరిష్కారం చేసుకుంటేనే మీరు బాగుంటుంది. ఎంతసేపు ఉన్నా ఆ రోజుల్లో కాజీ సాబ్ గారు ఒక ఆదూరికే కాదు, మంత్రాలయంకి, ఎమిగినూరుకి, ఆలూరుకి, పత్తిగూడ డివిజన్గా కాజీ సాబ్ గారుగా ఉన్నారు కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అప్పట్లో జనాభాకి ఇప్పుడు జనాభా పెరిగిపోయింది. మళ్ళీ ఈరోజు ఈ జనాభాకి తగ్గట్టుగా కాజీ సాబులు తక్కువ ఉన్నారు. ఎన్ని చోట్ల ఎమిగినూరులోనే 3 ఇచ్చినారు, కర్నూలులోనే 4 ఇచ్చినారు, ఆలూరులోనే ఇచ్చినారు. మళ్ళీ మీరు ఎందుకు మాకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ బాధ వెలిపించారు. అంతే, అది ఆ విషయాలు నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను కాజీ సాబ్ కానీ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత విషయాలు తెలిసింది నాకు. అంతే, డివిజన్ కథ అప్పట్లో అప్పుడు ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి ఇచ్చింది అని చెప్పేసి. అందుకే నేను కోరేది ఒకటే, ఏదైనా వాళ్ళ సమస్య ఉంది అనుకునేది ఏదైనా ఉన్నా 1600 గతంలో ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు చెప్తాం, ఏదో తగ్గించుకొని చేసుకోండి సార్ ఏముంది దాంట్లో అని. అంటే కాజీ సాబ్ గారు ₹1 కూడా తీసుకోకుండా ఈ కొనసాగాలనేది పబ్లిక్ మాట. అది అంటే 800 అంటే 800 కాజీ సాబ్ గారికి 800 వాళ్ళు ఎవరో నికా చేసే వాళ్ళకని చెప్పిన కాజీ సాబ్ లేకపోయినా పర్వాలే, ఏదన్నా అదే అదే అది ఏదన్నా ఉన్నా అట్లా చేసుకొని కాజీ సాబ్ దాంట్లో చెప్పేది నికా చేసే వాళ్ళతో తక్కువ చేయమని చెప్పాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, పోతారు, కష్టపడతారు కాబట్టి. కాజీ సాబ్ గారు ఏదన్నా ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఒక పెద్దగా అది పెద్ద మనసు చేసుకుంటే ఒక పరిష్కారం అయిపోతుంది. తర్వాత ఈ నికా విషయాలు ఇది తర్వాత ఈ సమస్యలు ఏదో ఇక్కడ తలాఖల విషయంలో కూడా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఏదో రూల్స్ ప్రకారంగా 3 months ఉండాలంట. ఆ 3 months కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు పరిష్కారం చేసి పంపిస్తామన్నారు. 3 months ఎంత టైం ఇచ్చినా అంటే ఏదైనా కలుస్తారేమో అప్పట్లో అనే ఆలోచనతో చేసినా ఇట్లా చేస్తామని అది కూడా చెప్పడం జరిగింది, వాళ్ళ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. ఏదన్నా కాజీ సాబ్ గారు మంచి వ్యక్తి, కాజీ సాబ్ గారే ఆ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్న వ్యక్తి. అది నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. అందుకే ఒక పెద్దగా ఈరోజు ఎందుకంటే వాళ్ళు అనేది ఏమంటే 16 ఎకరాలు ఆ రోజుల్లో ఇచ్చినారు కాబట్టి ఆ 16 ఎకరాలు ఇచ్చినది ఎందుకు ఏది కూడా ఆశించరాదు పేదోళ్ళతో అని చెప్పేసి అనే దాని విషయంలో ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్పినారు. కాబట్టి దాని మీద కాజీ సాబ్ గారు పెద్దలు గారు నిర్ణయం తీసుకొని పరిష్కరించే విధంగా చేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య ఏమంటే ఈరోజు కూడా వాళ్ళు తగ్గినారు కొద్దిగా. గతంలో మొన్న 3 days బ్యాక్ వచ్చిన ఆవేశం కూడా ఇప్పుడు తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెనక వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పినారు ఇప్పుడు. అందుకే ఏదున్నా కూడా ఇదేం పెద్ద సమస్య కాదు. ఎందుకంటే ఆయన వయసు అయిన వాడు, ఎందుకంటే పెద్దగా కాజీ సాబ్ని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళం.
నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్పిన, కాజీ సాబ్ ఉన్నంత వరకు నండప్ప, తర్వాత చూద్దామని చెప్పిన వాళ్ళకి. ఉండే వాస్తవం చెప్తా ఉన్నా నేను కూడా. ఒక పెద్దగా ఉన్నాడు, ఆయన గౌరవం ఇవ్వాలి మనము. ఏదైనా ఆయన ఇబ్బంది పెడితే, రేపు ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే ఎమ్మెల్యే చేసిన దానికి ఈ విధంగా అయిందని చెప్పేసి మళ్ళా నింద మోయాలి. ఈ నిందలు మోయాలంటే నాతో కాదు. అది ఏదున్నా ఒక పెద్దగా ఎమ్మెల్యేగా నాకు నియోజకవర్గ ప్రజలు అధికారం ఇచ్చినారు కాబట్టి ఏదున్నా అందరి సమస్యలు వినేదానికి నాకు ఓపిక ఉంది, వింటాను. ఏదున్నా కూడా సమస్య వచ్చినప్పుడు చెప్పగలుగుతాను, ఓపెన్గానే చెప్తాను. మాది ఒకటి లోపల ఒకటి బయట ఒకటి అనేది ఎప్పుడు కూడా నేను చేయనది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దకి సమస్య వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఆయనకు గౌరవిస్తాము, ఆయన ఉండాలని చెప్పేసి నేను కూడా కోరుకుంటాను. అదే కాకుండా ఆయనకి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే బాధల్లో ఉన్నారో, బాధపడుతున్నారో అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని పరిష్కారం చేసుకోమని చెప్పేసి మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా కాజీ సాబ్కి నేను ఎప్పటికే ఆయన ఉన్నంత వరకు, నేను ఉన్నంత వరకు కూడా నా గౌరవం ఎప్పుడు కూడా ఇస్తా ఉంటా అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం చేస్తాను. నేను ఏమంటే ఏదున్నా కూడా రాజకీయాల్లోకి తీసుకురాను. ఇవన్నీ కూడా రాజకీయాలు అవసరం లేదు. అదే ఏదో చెప్పినా అది ఇవన్నీ అదే చెప్పింది. ఆయన కాజీ సాబ్ గారు కూడా విన్నాడు కదా, మీరంతా విన్నారు కదా. నేనేమి ఓపెన్ గానే మాట్లాడుతా ఉన్నా. ఏదో చిన్న చిన్న సమస్యలే కానీ పెద్ద ఇష్యూస్ ఏం కాదు. కాజీ సాబ్ గారు కూడా తప్పు చేసేవాడిని పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వాదం చేసే పరిస్థితే కాజీ సాబ్ గారిది. నేను చెప్పేది అది వస్తారు మామూలుగానే. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధలు చెప్తా ఉంటారు. బాధలు చెప్పేది కూడా కాజీ సాబ్ గారు వినాల్సి ఉంది, తప్పదు అది. ఎందుకంటే ఆయన వయసుకు తగ్గట్టుగా ఇంకా గౌరవం పెంచుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. ఏదంటే కాజీ సాబ్ అంటే అందరికీ గౌరవం ఉంది ఊర్లో, అది ఇంకా గౌరవం పెంచుకునే విధంగా పనిచేసుకుంటే ఆయన ఉన్నన్నాళ్ళు కాజీ సాబ్గా ఆయన ఉంటారు. ఈరోజు నేను ఉన్నంత వరకు నేను నచ్చ చెప్పగలుగుతాను, నేను చేయగలుగుతాను. భగవంతుడు ఎన్నాళ్ళు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు అల్లా అన్నాళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతాం. దాని గురించి ఆలోచన చేయడంలే. ఏదన్నా ఒక సమస్య ఒక ఎమ్మెల్యే నుంచి వచ్చింది అనేది రాదు, అని నింద మొయ్యరాదు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను కూడా నిదానంగా ఆలోచన చేసి అడిగేస్తానని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదన్నా ఈరోజు కాజీ సాబ్ గారు కూడా మత పెద్దలు పిలుచుకొచ్చి ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ అభిమానులు వాళ్ళ తరపున ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి విషయాలన్నీ చెప్పినారు కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ కూడా వింటుంది, చూస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఏదన్నా కూడా మీరంతా కూర్చొని ఏదో ఫంక్షన్ హాల్లో మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా పిలిపించుకుంటే వాళ్ళు సంతోషపడతారు. వాళ్ళు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఏదైనా అవకాశం ఇవ్వగలిగితే, మీ ద్వారా చేయగలిగితే చేయని అని చెప్పేసి మాత్రం నేను తెలియజేస్తాను. అందరికి నమస్కారం. సలాం స్మాల్ సప్లిమెంట్ నిందగా ఎమగ్నూర్లో ఖాజీస్ అపాయింట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ 10 years బ్యాక్ 90% మ్యారేజెస్ నా ఫ్యామిలీ అవుతానన్నా అపాయింట్ అయింది. 90 or 95%, 99% ఆల్ మ్యారేజెస్ అక్కడ నా దగ్గర చేస్తున్నారు. అపాయింట్ చేసుకుంటే అదే డిఫరెంట్. చేసుకున్న పిల్లలు అందరూ నా దగ్గరే వస్తారు. సెకండ్లీ 1 more అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నారా, కలెక్టర్ ఆల్రెడీ తహసీల్దార్కి 1 notice పంపినారా, రీవిజిట్ ద ఎంటైర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఖాజీ, రీఇన్క్వైరీ చేసిన అన్నట్టు చేసేస్తున్నారు. ఓన్లీ అది సప్లిమెంట్ నేను చెప్తున్నా, ఎందుకంటే అదర్ పార్టీస్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నా, దానికోసం చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఏమన్నా కూడా ఇది రాజముద్ర ఉన్నట్లే, ఇది కాజీ సాబ్ కాదు రాజముద్ర ఉన్నట్లే అది. అందుకే ఏదన్నా కానీ మొదటి నుంచి వచ్చింది, అది ఎప్పుడో 80 ఏళ్ళ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది అట్లే కొనసాగాలనేది కోరుకుంటాము. ఏదన్నా చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సమస్య పెద్ద సమస్య చెప్పేసి एमएलए गुलपोशी के लिए खालिद निजामी साहब को మీరు కూడా రహమాన్ కానీ బాషా కానీ తర్వాత ఇంకా ఎవరెవరైతే వాళ్ళ ద్వారా ఆ రోజు వచ్చినారో
దచ్చ చెప్పండి అని చెప్పేసి చెప్తాను అందరు కూడా సికిందర్ కానీ, ఎందుకంటే అందరు కూడా ఒక నచ్చ చెప్పి కూర్చోబెట్టి అందరూ ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఒక చేసుకోండి అంతే, నేను కోరుకునేది అదే. ఎందుకంటే వాళ్ళ తరఫున వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు మీరు గట్టిగా చెప్పినారు, నాకు గట్టిగా చెప్పినారు, మళ్ళీ ఊరికి ఆషామాషిగా చెప్పలేదు, గట్టిగా చెప్పినారు. ఎందుకు చెప్తామంటే బయట పిల్లల్ని తీసుకుని లేడీస్ని తీసుకుని నిలబడింటారు. కనీసం వాళ్ళని మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా సమాధానం చెప్తాను. మంచి సూచన చెప్పినారు, నలుగురితో సూచన తీసుకుంటే बारागती को जो भी लोग हम बाहर गाँव से आते हैं या समझो आधुनिक से जाते हैं, ऑफिस में कहाँ तो भी बैठने के वास्ते जगह है क्या बोलो को सब जने बोल रहे सीधे बात है, मैं मान तो नहीं गत नहीं बोलता। हमें जैसे इंसान रहते हैं उनके भी घर उजड़ गए रहते हैं, कितनी मुश्किल से आ रहती है उन्होंने को बाहर कुत्ता ठहरे तो ठहरना, इंसान को तो बात की बात दूसरी हो, कुत्ता ठहरे ठहरना। नहीं 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 ऐसा नहीं, मेरे घर का मामला है, मेरे घर का मामला है। वो मुश्किल से आदमी आता, सपोज हमारे एमएलए के पास भी आते, एमएलए पास बाहर ठहरा करे तो क्या बोलते हैं, एमएलए बाहर जाओ। एमएलए पास हमें गए थे, बाहर ठहरा कर हम ना बैठा नहीं करते, फारखती कर ले को उनके जीने उजड़ गए रहते हैं, उन्हें बर्बाद हो गए रहते हैं। कहीं सब उनको जागो वहाँ बात कर को बिठा को, पानी देने वाला नहीं, बैठने को जगह नहीं, बैगां को बच्चों को लगाए रहते हैं, बैगां मैं फिरता रहता हूँ, रास्ता मेरा रास्ता वो नहीं गया, बैगां को बच्चों को लाए रहते हैं। क्या हुआ स्थिति गड़बड़ी है तो फारखती हो रही, फारखती बाहर कैसे होती हुई, हाफिज नहीं गया क्या, गवर्नमेंट इसे हाफिज नहीं दिया है फारखती देने वास्ते, पब्लिक इसे जो फारखती देने वाले बड़े को इसमें गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, इनको दरमाहा नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, जगह कहीं क्यों नहीं रखी आदमी। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो मैं ज़रूर इसको करेक्शन करूँगा, मगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास बेंचेस है बैठने के लिए, 2 विंग्स है लेडीज़ को और जेंट्स को बैठने का। और ख़ास तौर पे एक मारिए నేనన్నా ఎంకరేజ్ చేయలేదు జాస్తి మెంబర్ రానికి, ఎవరు జాస్తి మెంబర్ వస్తే ఫైటింగ్ అవుతుందన్న. ఇప్పుడు రీకన్సిలేషన్ చేస్తున్నా, ఎప్పుడు చేస్తున్నా 3 members ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ 3 members దట్ సైడ్, నేను ఎంకరేజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను చూసిన నా प्लेस ला ఎంత एक सेकंड मैं गलत नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पूरा कर रहा हूँ, मैं जगह बनाऊंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ ना एक्सपीरियंस నేను చూసిన అక్కడ జాస్తి మెంబర్ దిస్ సైడ్ జాస్తి మెంబర్ దట్ సైడ్ అంతా వస్తే ఏమైపోతుంది, నేను చూస్తే ఇంత ఫైటింగ్ అయితే నేను చూసి ఇదే అయిపోతున్నా. దానికోసం ఒక రూల్ ఉన్నది, నేను నా ఆఫీస్కి స్ట్రాంగ్లీ నేను ఇదే చేస్తున్నా. 3 members from this side, from 3 members there's extra who are responsible people అక్కడ కూర్చొని చేసుకోమ్మా. అందరు ఉంటే అక్కడ నా నీవు డెవలప్ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటే నేను సప్లిమెంటరీ చేసుకోండి. జాస్తి మెంబర్ అయితే रजिस्ट्रेशन తీసుకోలేదు, नंबर 1. नंबर 2, बैठने का इंतजाम में कुछ कमी है तो मैं करूंगा, पानी का इंतजाम में मैं करूंगा। मैं आपसे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, अब तुम्हें क्या बोल रही हो तो बोले तो अंदर ज्यादा आदमी आने से उनके आदमी मुंह कर ले, वो लड़ी करती हूँ बोलते हैं, वो बात लेता हूँ, तुम्हारी किरकिरी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं तो मानता हूँ। जब अंदर ही किरकिरी करने की चांसेस रहा तो उनको बाहर ओपन छोड़ा तो किरकिरी नहीं कर सकते क्या उन्होंने? आनाज नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, नहीं वो रहते हैं चांसेस, ऐसा नहीं एक मेरी बात लो, कैसा नहीं आते हो, फारखती होती स्टप 2 जने जाती हैं घर वाले, ఇంతమందిలో వచ్చినాం మేము, వాళ్ళు ఇది ఎత్తినప్పుడు రారో వాళ్ళు अब वो घर उजड़ने के बहुत 2 जने आते हैं ना, విడాకులు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ముగ్గురు వీళ్ళ ఇంటి నుంచి ముగ్గురు రారు, కనీసం వాళ్ళకి 50 మంది వీళ్ళకి 50 మంది వస్తారు, బయట వాళ్ళకి ఫుల్ ఐడి ఇస్తే కొట్లాడలేదు, ఇంట్లో పిలిచి కొట్లాడతారు. 40 people सीटने की कैपेसिटी उन्होंने इंक्रीज చేస్తాను. नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, जगह रखना तुम्हारा हक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हो, ऐसा ना बोले तो मैं करता हूं। एक ग्रुप अरेंजमेंट कर दो, भाई क्या बोले
बैठ को बात करो बोले ना वो हिसाब से बैठ को क्या क्या है अब क्या क्या पॉइंट नोट कर लेगा सब बिल्कुल बैठ को बात करो కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు విషయాలు చెప్తారు వింటారులే. మనము ఈ టైంలో మాట్లాడేది కాకుండా రేపు పెద్ద ఆయన మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు చేసుకుంటే వాళ్ళే చెప్తారు. వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఆయన కూడా పెద్ద ఆయనకు అర్థమవుతుంది. అంటే నేనైనా అంతే, ఒకవేళ ఇట్లా సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ మంది వస్తే గలాట్ అవుతుంది. కాజీ సార్ కూడా అదే చేసినాడు, ఎక్కువ మంది వస్తే ఊరికి అర్చుకుంటారని చెప్పేసి చెప్పిన అయినా ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు వినరు. అందరూ ఉండాలి, వాళ్ళు మాట్లాడాలి, వాళ్ళు మాట అంటేనే పరిష్కారం అవుతుంది. ఒక రూమ్ ఉంది అన్న, సపరేట్ గా రూమ్ వదిలి పెడితే ఈ రూమ్ లో పని చేస్తాయి రూమ్ లో పరిష్కారం చేస్తాడు, ఏదో పెద్ద ఆయన చేస్తాడు. పెద్దలు ఉండాలంత వచ్చినా చేస్తాడు. అది ఏదన్నా కాజీ సాబ్ కూర్చోవుతాయి, అయిపోయింది మీటింగ్ వేసి. మీ ఫంక్షన్ హాల్లోనే వాళ్ళు వీళ్ళ భాషని రఫీక్ని ఇట్లా వాళ్ళంతా వాళ్ళ తరపున ఎవరైనా వచ్చారు డిఫికల్టీ ఉంటే నేను పర్సనల్లీ తీసుకున్నా. నువ్వు ఇప్పుడు నాకే చెప్పినా అన్న, నేను ఎవరు నాకు వచ్చి ఈ రోజుకి ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు నాకు స్పేస్ లేకుండా. ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నావు, నేను 2 days 3 days నేను ఇంతజాం చేసేస్తున్నాను. నా దగ్గర నేనైతే ప్రామిస్ ఎందుకంటే నువ్వు చెప్తే నేను చెప్తున్నా. ఇట్లా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చి నాకు చెప్తే నాకు అన్న ఎక్కడన్నా యూ కెన్ క్యాచ్. నా ఆఫీస్ కి వచ్చి నాకు చెప్పేస్తే అప్పుడే చేసే వస్తున్నట్ట. अभी सब लोगों का मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे साई प्रसाद रेड्डी साहब का भी खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठा के अपने पास से यहाँ आए. अब अल्लाह आपको खुश रखे. हम तकलीफ सुनाए, आपकी मोहब्बत को मुझे मालूम तकलीफ उठाए ना, मेरे लिए आपकी मोहब्बत, आपके ऊपर मोहब्बत है. बिना बुलाए आए, तकलीफ से नहीं, तकलीफ तो हमने दुख क्या हो रहा नहीं लेते. मैं लेगा मैं अगर देखिए किसी एक दो गिरा नहीं. जो एक दो चीजें जितने लोग यहाँ पे थे वो खुलूस और प्यार और मोहब्बत से मेरे साथ जो खड़े हैं, मगर मेरी कमियां भी बताएं. हो सकता है मेरे से राजी हूँ, मैं सारे लोगों को मेरे कॉन्फिडेंस में नहीं लेता हूँगा, सब लोगों से नहीं बात करता होगा. गांव बहुत बड़ा है, कभी कभी है ना मैं पहुँच नहीं पाया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ. मगर मैं जरूर ये वादा करता हूँ कोई बड़ा मसला है गांव का, मैं सबके साथ लेके करूंगा. आगे से कोई मसला ऐसा नहीं होगा जो मैं इंडिविजुअली करूं या 4 लोगों के साथ. मैं एक बड़ा इजलास ऐसे जैसे ऐवान खास होता है ना, वहीं पे आप सब लोगों के साथ बात करके करूंगा. मेरा मकसद ये नहीं रहता कि किसी के लिए ये करें, पर बात सही है, मुझे भी सबको साथ लेके चलना है, तो सबसे बात करके उनसे फैसला करना है. आपकी राय बिल्कुल सही है और मैं इसको अगर आपको इस बात की तकलीफ नहीं दूंगा और आपको ये कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा इंशाल्लाह. అది ఎంత త్వరగా అయితే అంత జల్దీ పరిష్కారం చేసుకోండి. అది ఎందుకంటే మనసులో బాధ వాళ్ళు చెప్పుకున్నప్పుడు పోతుంది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వచ్చిన వాళ్ళంతా చెప్పుకుంటే ఆ బాధలు పోతాయి వాళ్ళకి కూడా. త్వరగా బరువు తగ్గుతుంది వాళ్ళకి. అదే పోతుంది కాదు, ఎందుకంటే నాకు కూడా బాధ అనిపించింది ఏమంటే ఆ పిల్లోడు ఎవరైతే కాజీ కావాలని వచ్చినాడో ఆ పిల్లోడు చదువుకున్న పిల్లోడంట. ఏదైనా మీ ద్వారా అవకాశం వస్తే వాళ్ళకు కూడా నికా చేసేదానికి కూడా ఏదన్నా ఒకటి అవకాశం. అదే అదే చూడండి, అది जरा सुनना भाई, जरा सुनना, बोलो सुनना, खाली तुम्हें बोलते क्या? अरे ఆయన కాజీ సార్ గారు ఉన్నంత వరకు కొన్ని తర్వాత ఆలోచన చేస్తారు. అప్పుడే చెప్పాను ఈ మాట.
भाई साहब भाई को किसी ने रखो अगर इस बात समझते हैं तुम्हें అది కాదు సమస్య అదే అది తర్వాత చూద్దాంలే ఒక మాట 6 సార్లు డిస్కషన్ వద్దు ఈయన చనిపోయినాక ఆయన ఉంటాడు ఎవరైనా ఉంటాడు తర్వాత ఆలోచిద్దామని ఓపెన్ చెప్తున్నాము 6 సార్లు రోజు మాకు అంటున్నాము ఏదన్నా ఉంది ఇది త్వరగా ఉంటే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం భాష త్వరగా ఉంటే సమస్య కాదు అందరికి సలహా देखिए सिर्फ 2 बातें हैं। मैंने जब एमएलए साहब से मिलना चाह रहा तो मैं सब लोगों के साथ नहीं अकेले आके मैं बोला कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी कौम किसी सूरत में नहीं टूटे, चाहे फीस कम हो जाए। अगर वो अन्ना दूसरे काजी के लिए लेटर देते हैं मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नंबर 1 फीस कम करना है मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और किसी चीज़ में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर एक ख्वाहिश है हमारी कौम किसी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। अगर एक एक मस्जिद के लिए काजी हो जाए, एक एक मोहल्ले के लिए काजी हो जाए तो हम लोग बिल्कुल टूट जाएंगे। ఏమైతుందన్నా ఇప్పుడు నాకు గున్ను ఇది ఆల్ నేను చెప్తలేదు ఇస్ అ పొలిటికల్ గేమ్. ఎందుకంటే నా ఇంపార్టెన్స్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, నేను ఇది పని చేసుకున్నా, నా దగ్గర అంత శక్తి ఉన్నది, నేను చేసుకున్నా, నేను పెద్ద మనిషి అయిపోయినా. అది అయిపోతే ఈరోజు ఈ పని చేస్తున్నా, రేపు నేను అదే పని చేస్తున్నా. రైట్కి రైట్ అండ్ రాంగ్కి రాంగ్ చెప్పాలి. నేను అంతా చెప్పేస్తున్నా, ప్రైవేట్లీ వచ్చి చెప్పేస్తున్నా, 3 థింగ్స్ చెప్పినా. जो एम डिसीजन देते ना कि ओनली इंटरेस्ट इज माई कौम जो है मेरी जो जमात है मुसलमान किसी सूरत में टूटना नहीं चाहिए. మేము చెప్పినట్టు వినాలని కాదు, ఆయనే వచ్చిన సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే అయిపోయింది సమస్య. కానీ నేను చెప్తాను కాదు, మళ్ళీ నేను ఆయనకు నీ కొడుకున్నట్లేనా నేను చేసుకుంటాను. కానీ తెలుసుకుంటే పబ్లిక్ కి అన్న చేసి నేను అనేది ఏమంటే సార్ లెటర్ ఇచ్చినా నాకేం అభ్యంతరం అది నేను చేయడం తప్పది. నా రెస్పెక్ట్ నీ దగ్గర రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినాను, చెప్పినాడు పాప చెప్పినాడు, నేను కూడా చెప్పినాను. ఆ రోజే చెప్పినా నువ్వు ఏమంటే ఇచ్చేది సమస్య ఇచ్చేది నాకు ఇష్టం లేదు అంటాడు. ఎందుకంటే అంత పెద్దగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఉండాలనేది నేను కోరుకున్నా. వాళ్ళు కూడా చెప్పినా కాజీ సాబ్ ఉన్నాడు, ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఆలోచన చేస్తాంలేండి. మేము కూడా ఎందుకంటే ఇది గౌరవం, అది ఊరికి పెద్ద ఎవరంటే కాజీ సాబ్ అంటారు. మతం వాళ్ళ మతం. నేను ఏమన్నా ఇది నేను చెప్పినట్లు వినాలని కాదు, మీరే ఈ సమస్య వచ్చింది కాబట్టి పరిష్కరించుకుంటే బాగుంటుంది. చేసుకుంటాను. నీకేం కంప్లైంట్ నాకు కంప్లైంట్ వచ్చినా ఏమన్నా ఇందరు చేశాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.